성령교회 교회 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? 우리 각자 장소는 다르지만 한마음 한뜻으로 함께 하나님을 예배할 수 있어서 기쁩니다. 알려드립니다. 묵상과 찬양을 돕는 이메일, 금요 묵상과 찬양을 매주 제작 발송하고 있습니다. 받아보기 원하시는 분들은 연락 주시기 바랍니다. 고난의 블랙 라이브스 매럴 역사와 코리안 아메리칸이라는 주제로 교육부 주간 온라인 특강을 개최합니다. 김성실 권사님께서 강사로 섬겨주십니다. 임시임원회가 7월 26일 오후 2시 30분에 줌으로 열립니다. 초등부 여름성경학교가 8월에 온라인으로 진행됩니다. 초등부의 여름성경학교 홍보 영상을 보시겠습니다. We trust in you, Jesus. You're all, you're all, you're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull us through. Hi everyone. I have a special announcement. Yes, a very special announcement. I hope you guys are paying attention. Here we go. Are you ready for the most epic adventure ever? We invite you to go on a ride with us that you will never forget. Get on board the Rocky Railway where you will learn how Jesus' power pulls us through. Yay! Our VBS 2020. Wait, I have so many questions. How will this work? Are we meeting in person? Nope. We're going to use technology for everyone's safety. That's right. For each day, you will have some videos to watch and then we'll meet on Zoom for our daily activities. Oh wow, that's awesome. When does VBS start? Our Rocky Railway VBS starts on Monday, August 17th and ends on Friday, the 21st. The videos can be watched at any time during the day, and we'll meet on Zoom from 4 to 5:30 in the afternoon for the activities. What kind of activities will we have on Zoom? We'll have some cool crafts and small group sessions with the teachers and other volunteers. Yes, it'll be epic. Okay, my last question. How do I sign up for VBS? Your parents should have received an email with the registration link, so they can click on that to register. Or just go to this website right here. Remember, you should sign up so that you can get this awesome VBS kit. Wow, this is great. I can already feel that this will be the most epic adventure. 지금부터는 마음과 정성을 모아 함께 하나님을 예배하겠습니다. 하나님, 우리가 드리는 예배를 통해 우리의 삶의 고백을 받아 주시옵소서. 우리 모두에게 하나님의 은혜와 사랑으로 이 시간 함께하여 주시옵소서. 좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네.
십자가의 무효 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 무효 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다.
하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 전능하신 하나님, 지난 한 주간도 성령께서 힘주시고 주께서 동행해 주사 그 사랑으로 말미암아 은혜의 한 주간을 보낼 수 있었음에 감사드립니다. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 그 말씀과 그 믿음으로 말미암아 이 어려운 때 눈앞의 어려움과 근심 속에서 저희는 주님을 더욱 의지합니다. 분주하던 일상에서 잃어버렸던 숨겨진 보배들을 새삼 발견하고 깨닫는 시간입니다. 당연시 맞이하던 하루하루가 하나님의 크고 큰 은혜이셨음을 새삼 깨달으며 주께 더욱 가까이 갑니다. 주님 주신 그 사랑을 더 깊이 생각하게 되는 성숙의 시간임을 고백합니다. 주께서 나를 지으시고 또 사랑하는 가족들과 믿음의 성령한 교회를 주셨으니 그 사랑의 힘으로 말미암아 굳세게 주의 길을 따라갑니다. 우리가 세상 끝날까지 달려가는 이 길이 주의 길이고 주의 품 안인 것을 믿사오니 인도해 주시옵소서. 매일의 삶이 주의 은혜로 채워지니 소란 속에서도 주님 주시는 위로와 참된 평화가 내 마음속에 차고 넘치게 해주옵소서. 아, 사랑의 하나님, 이 시간 주님의 손길이 필요한 모든 곳에 주의 능력의 손길을 펼치시어 모든 이에게 주의 권능을 보여주시옵고 주의 자녀들을 돌아보사 눈동자처럼 보호해 주시기를 간구드립니다. 성료한 교우들과 각 가정의 어린 자녀들 또 부모님들을 돌보아 주시고 우리 성료한 교회 어린이 예배 유스그룹을 살펴주사 귀한 주님의 일꾼으로 연그러지는 소중한 양육의 시간이 되게 하소서. 하나님 말씀을 전하는 목사님과 전도사님들을 주의 존귀함으로 지켜주시고 세계 곳곳에서 복음 전하는 선교사님들의 모든 어려움을 헤아리사 방패되시고 사랑의 손길되어 굽어 살펴주옵소서. 주님의 길과 주의 구원의 약속을 매일매일 새롭게 깨닫게 하시니 간구하는 저희의 간절한 기도를 들어주시어 온 세상을 회복시켜 주실 것을 굳세게 믿습니다. 이 모든 말씀 사랑의 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. For the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has, even what he has will be taken away. Matthew 13:12. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Matthew 13:12. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Matthew 13:12. For the one who has, more will be given, and he will have abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Matthew 13:12. For the one who has, more will be given, but for the one who has not, even what he has will be taken away. Matthew 13:12. Matthew 13:12. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But for the one who has not, even what he has will be taken away. Matthew 13:12.
For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Matthew 13:12. Matthew 13:12. For to the one who has more will be given, and he will have an abundance. But the one who has not, even what he has will be taken away. Today's scripture reading comes from John chapter 4, verses 28 through 29. So the woman left her water jar and went away into town and said to the people, "Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?" The word of the Lord. Hello friends, I hope you're all well and staying in good health. Earlier in the announcement, we watched a video for our VBS coming up in August. I'm super excited and pumped for our journey through the rocky railway to Jesus, who gives us hope and strength. We also have a great lineup of fun activities, so stay tuned for more information to come. Today we'll continue our sermon series on Jesus and the Overlooked. We search and learn about the stories of people of faith who were overlooked by the others and even by us who may not have a chance to hear about them. Just to review what we learned last week, Jesus reaches out to everyone, even sinners, no matter what they do or what they look like. He calls out Zacchaeus and even stays at his house despite his reputation as a terrible tax collector and as a guy of little stature. By showing his love in action, Jesus invites all of us to follow him and do the same thing to the others. This week, we are going to talk about a special lady in Sychar, a town lived by a group of people called Samaritans. Our story begins with Jesus asking her to give some water. "Hey there, can I get some water if you don't mind, please?" And this is how she initially responded to Jesus. "Huh? You're funny. No Jew has ever spoken to us." Well, let's unpack that conversation a little bit. What she meant was why a Jew even bothered to speak with a Samaritan, because the Jews and the Samaritans did not like each other at that time because they thought their group was always right, while the other was always wrong, especially on the matters of who deserved to live in the promised land and which group was chosen by God. So it was kind of awkward to see Jesus, a Jew, speaking to that Samaritan woman, and yet both Jesus and the Samaritan women were real game changers who overcame the entrenched wall of hatred and difference. Just like what Jesus did to Zacchaeus, he first reached out to the lady in Sychar, and she didn't reject him outright, but was willing to open her heart and listen to what Jesus got to say. What we can learn here is listening to the others and receiving the others with respect is as equally important as reaching out to the others, no matter how we think differently and even sometimes disagree with them. But remember, her brief interaction with Jesus completely changed her life. She finally came to recognize Jesus as the Messiah whom we have been long waiting for. He is our Savior. Jesus also promised to give her water, not just random water, but water that is special because my water is never ceasing. It is my water that quenches your thirst for a new eternal life. With all that, she became a new person who now reached out to her people and spread the good news about Jesus. Let's hear what she said to them. Jesus on my mind, met me around the well in Sychar, oh na na. Promised to give me water, water, oh na na. Oh, and my heart is aching, Jesus. There's something about his teachings, Jesus on my mind. He didn't walk away like the others. Taught me how to worship him. Knew him forever in a minute, and he says he got the truth in him. He got me feeling like ooh,
I knew it when I met him. I loved him when I heard him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him, you're son of God. My, Jesus, oh my. Met me around the well in Sychar, oh na na. Promise to give me water, water, oh na na. Oh, and my heart is saying, Jesus, there's something about his teachings. Jesus, my Lord. Ooh, her testimony is super fascinating. Now we can do the same as what she did. Open your hearts wide and listen to the others, even if you find them different and disagreeable. Embrace the fact that everyone is unique in their own way and remove any obstacles that prevent you from reaching out to the others. In doing so, you may encounter Jesus living inside every one of us and every one of them, because we are all created in the image of God. Let them speak to you and listen to what they say, and there you'll finally find and meet Jesus. Let us pray. Dear God, thank you for teaching us not only about reaching out to the others, but also about receiving others. Give us your love and strength to open our hearts and accept others, even those we find different and sometimes difficult to interact with. We pray in Jesus' name. Amen. Well, thanks guys. Have a wonderful week and stay in the loop with us. We're going to have so much more fun next week.
여러분 안녕하셨습니까? 지난 한 주간 동안 편안히 지내셨는지요? 예배에 관해서 안내 말씀드리겠습니다. 요즘 저희들은 온라인을 통해서 예배 영상물을 송출하고 가정과 일터에서 예배드리고 있습니다. 그러면서 또한 교회에 와서도 예배를 드리도록 그렇게 오픈하고 있습니다. 이럴 때는 이제 트라이얼 페이스다라고 이렇게 명칭하고요. 7월달, 8월달 기간에 하고 있습니다. 교회 건물은 다 준비가 되어 있어요. 깨끗하게 소독되어 있고, 청소하고, 그리고 소독이 되어 있습니다. 가이드라인에 따라서 들어올 때 온도도 체크할 준비가 되어 있고, 그리고 이제 본당에 들어오면 다 이렇게 마크가 되어 있습니다. 그래서 떨어져서 앉을 수 있도록 이렇게 준비가 되어 있습니다. 그러니까 하드웨어는 세이프합니다. 준비가 되어 있습니다. 근데 아쉽게도 본당에 와서 예배 드려도 가정에서 예배 드리는 것과 별 차이가 없어요. 본당에 와서 예배 드리는데도 여러분이 지금 보시는 가정에서 예배 보실 때 보시는 예배 영상물을 보면서 본당에서 예배를 드려야 하는 상황입니다. 이렇게 하는 이유는 찬양 때문에 그래요. 그 가이드라인에 의하자면 아직까지는 성가대나 혹은 찬양팀이 앞에 이렇게 모여서 앞에서 찬양 드리기가 참 어렵습니다. 예배는 볼 수 있도록 찬양을 할 수 있도록은 하고 있어요. 그런데 이제 그 마스크를 다 같이 하고 그리고 이렇게 떨어져서 6피트 이상 떨어져서 찬양하는 것이 좋겠다. 이렇게 가이드라인에 나와 있고요. 그나마도 그렇게 하기보다는 녹음한 것을 틀어주거나 녹화한 것을 틀어주거나 혹은 악기만을 연주해서 하는 것이 좋겠다라고 그렇게 제안하고 있습니다. 이것이 CDC 그리고 뉴잉글랜드 연회 가이드라인의 대체적인 내용입니다. 이런 가이드라인을 따라서 예배를 드리다 보니까 이런 형식을 할 수밖에 없어요. 예배는 드려야겠고 가이드라인을 따라야 하고 그래서 교회 와서도 예배 영상물, 여러분이 집에서 보는 예배 영상물을 전반전에 보고 설교는 물론 이제 라이브로 듣습니다. 일종의 하이브리드 포맷입니다. 이게 아쉬운 점이 참 많습니다. 그래서 이제 트라이얼이다라고 그렇게 자꾸 얘기한 거고 그래서 꼭 오고 싶은 분은 한번 오시라라고 그렇게 말할 수밖에 없었던 것입니다. 하여간 시도하기를 했으니까 트라이얼 하기로 했으니까 이번 달까지 시도해보고 그리고 나온 결과물을 토대로 임원회에서 논의하도록 하겠습니다. 최소한 주일날 아침에 교회 문은 열려 있습니다. 오늘 저희들 읽을 말씀은 여호수아 4장 20절부터 24절에 있는 말씀입니다. 여호수아가 요단에서 가져온 그 12돌을 길갈에 세우고 이스라엘 자손들에게 말하여 이르되 후에 너희의 자손들이 그들의 아버지에게 묻기를 이 돌들은 무슨 뜻이니까 하거든 너희는 너희 자손들에게 알게 하여 이르기를 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜습니다. 너희 하나님 여호와께서 요단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 너희 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하신과 같았나니 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라 하라. 아멘. 시내 광야에서 40년을 보낸 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 가나안에 가고자 합니다. 하나님께서 여호수아를 통해서 말씀하세요. 제사장들에게 언약궤를 매게 하라. 그 언약궤를 너희는 이제 가보지 못한 길을 가게 될 텐데 그 언약궤를 따라가거라. 내가 너희들과 함께 하소. 방해물을 넘게 하고 방해자를 물리치게 하고 그 땅에 거하게 하리라. 여호수아하고 백성들이 요단강에 이르렀습니다. 그때가 추수 기간이었는데 제방까지 물이 가득 차 있어요. 여호수아 제사장과 언약궤가 발을 성큼 들여놓습니다. 그러니까 흐르던 물이 갑자기 멈춰섰습니다. 강 위쪽에 뚝이 세운 것처럼 물이 탁 흘러내려오지 않습니다. 강 아래쪽을 보니까 사해 쪽으로 나가는 물이 완전히 멈춰섰습니다.
제사장과 언약궤를 맨 제사장들이 요단강 강 가운데 서 있습니다. 이스라엘 백성들이 통과를 합니다. 그리고 마지막에 돌 12개를 들고서 붓으로 나갑니다. 백성들이 다 통과한 것을 보고 난 다음에 언약궤가 제사장들이 무트로 나오자 갑자기 뚝이 뻥 터지듯이 물이 쫙 흘러내리고 뚝에 물이 넘실 흐르게 됩니다. 강을 건넌 이스라엘 백성들이 여리고 동쪽 변들이 길갈에 도착했습니다. 진을 치자마자 여호수아가 백성들에게 말해요. 돌을 다 모아라. 12개의 돌을 세워 놓습니다. 백성들에게 선포합니다. 이것이 우리들에게 기념물이 될 것이다. 너희들의 자녀들이 이것이 무슨 뜻이냐라고 물어보거든 하나님께서 우리에게 어떻게 하셨는지 우리가 어떻게 살아왔는지를 말해 주어야 할 것입니다. 하나님께서 우리 조상들을 홍해를 건너게 했고 하나님께서 우리를 광야에 살게 했다. 하나님께서 요단강 강물을 마르게 하고 어떻게 건너냈는지를 말해 주어야 할 것이다 라고 그렇게 말합니다. 그러면서 하는 말이 24절에 나옵니다. 우리 앞에 있을 텐데 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라 하라. 중간에 보면 너희가 라는 단어가 나오네요. 이게 내용을 보면은 이 말을 이제 이 돌을 기념비를 보게 될 후손들을 말합니다. 자녀들을 말합니다. 자녀들이 이제 자녀들에게 이야기를 해주는데 이야기를 해줘가지고 그 앞에 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하라는 말이 나옵니다. 자녀들이 질문을 던질 게 할까요? 이 돌들을 보면서 이게 무슨 뜻입니까? 라고 이렇게 물어보면 그 자녀들에게 하나님이 어떻게 인도해 왔는지 내가 하나님을 붙들고 어떻게 살아왔는지를 이야기해 주라는 겁니다. 그래서 자녀들이 그 이야기를 듣고 하나님에 대해서 알게 될 거예요. 하나님의 존재성에 대해서 하나님의 성품에 대해서 알게 될 것입니다. 그러면서 그 자녀들이 여호와 하나님은 계시는구나. 여호와 하나님께서 어려운 가운데서도 이끌어 가시는구나 하는 것을 알게 될 것이라 말합니다. 너희가 라는 그 단어 뒷부분에 보면 너희 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하십니다 라는 글귀가 나옵니다. 이야기를 들은 자녀들이요 여호와 하나님을 알고 그리고 난 다음에 여호와 하나님을 경외하게 될 것이다 라는 내용이에요. 경외하다라는 단어가 다른 곳에 보면 두려워하다라고 그렇게 표현되고 있습니다. 구약 성경에 이 단어가요 경외하다, 두려워하다라고 번역된 단어가 다른 데 보면 예배한다, 섬긴다라는 그런 내용과 연관돼서 주로 나옵니다. 그래서 그런 흐름 안에서 생각해 보면 우리는 쉽게 이해할 수 있습니다. 돌을 보고서 자녀들이 물어봐요. 이게 무슨 뜻입니까? 라고 물어보면 하나님이 어떻게 인도해 주셨는지 우리가 어떻게 살아왔는지를 이야기해 주라. 그러면 하나님의 성품과 하나님의 존재에 대해서 자녀들이 알게 될 것이고 그렇게 알고 난 다음에는 그 자녀들도 경외하면서 하나님을 예배하면서 살게 될 것이다 라고 말하는 중입니다. 이렇게 해서 신앙이 하나님이 함께 하신다는 것을 하나님이 축복하신다는 그런 믿음이 그런 고백이 자녀들에게도 전해지기를 원하고 있습니다. 부모 세대들뿐만 아니라 자녀 세대들에게도 하나님과 더불어 사는 것이 하나님을 예배하며 사는 것이 전해지기를 여호수아는 원하고 있습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때 돌 12개를 취해서 갖고 오게 하고 길갈에 세운 것입니다. 이것은 하나님이 여호수아에게 해주신 말씀입니다. 이것은 하나님의 마음입니다. 그 하나님은 오늘을 사는 우리들에게도 동일한 마음을 가지고 계십니다. 하나님은 나의 삶에 성령으로 임재하셔서 나와 함께 더불어 살아가기를 살아가고 계십니다. 나와 함께 어려움을 극복하며 살기를 원하십니다. 그래서 나의 삶 속에서 경험한 하나님을 구체적으로 예배하며 살기를 원하세요. 그리고 그 하나님은 이 경험이, 이 예배가, 이 고백이 나의 자녀들에게도 고스란히 전해지기를 원하십니다. 그래서 여호수아를 통해서 요단강을 건널 때 가져온 돌을 길갈에 세우라고 명령하신 것입니다. 하나님의 이 마음을 마음속에 느끼고 우리도 경험하며 자녀들과 함께 예배드리며
살아가는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 본문을 이렇게 쭉 읽다 보면 마치 동영상 한 편을 보는 듯 합니다. 근데 그 동영상을 보면서 두 가지 점이 인상 깊게 다가옵니다. 첫 번째는 뭐냐면 부모 세대들이 삶 속에서 하나님을 경험하고 하나님을 예배하면서 살고자 애쓰는 모습입니다. 언약궤는 하나님의 임재하심을 뜻합니다. 광야 생활을 할 때 이스라엘 백성들은 언약궤를 중심으로 이렇게 몰려 살았어요. 그 언약궤가 이스라엘 백성들이 한 번도 요단강을 건너갑니다. 그리고 이스라엘 백성들이 한 번도 가지 못한 길을 앞장서서 갑니다. 그렇게 하나님은 언약궤가 함께 하시면서 이스라엘 백성들을 이끌어요. 한편 이스라엘 백성들은 그 언약궤를 중심으로 살아왔고요. 언약궤를 따라서 요단강을 넘었고요. 언약궤를 따라서 한 번도 가보지 못한 길을 갈 것입니다. 그렇게 하나님을 믿고 하나님을 따라서 신앙 생활하고 있습니다. 그러면서 하나님이 위대하신 분이라는 것을 경험하고 그 하나님에 대해서 경이로움을 가져, 그 하나님에 대해서 두려움을 가져, 그 하나님에 대해서 삶의 자리에서 예배하면서 살아가고자 애쓰는 모습을 이 본문에서 볼 수 있습니다. 이 모습이 우리들의 모습이 됐으면 참 좋겠습니다. 요즘 우리는 코로나 바이러스로 인해서 많은 어려움을 겪고 있어요. 그리고 이 코로나 사태가 아직 끝나지 않고 막 진행되는 상황이라 앞으로 어떻게 일이 전개될지 모릅니다. 한 번도 가보지 못한 길을 우리는 걸어가고 있는 그런 상황입니다. 그래서 모든 사람들이 다 힘들어해. 특히 스몰 비즈니스 하시는 분들이 참 힘들어하네요. 가게를 이제 열기는 열었는데 손님이 이제 많지 않죠. 그러니까 가게 문을 열어야 할지 손님을 어떻게 할지 무척 어려워하는 상황입니다. 심리적 압박감을 느끼면서 고통스러워하시는 분들도 참 많이 있습니다. 우리 모두는 지금 한 번도 걸어가보지 못한 길을 걸어가고 있습니다. 우리 앞에는 요단강 같은 장애물 있을 것이고요. 우리 앞에는 방해자 같은 사람들이 분명히 나타날 것입니다. 이럴 때 하나님이 함께 하신다 라는 것을 기억하며 살아갔으면 참 좋겠습니다. 이스라엘 백성들 삶의 한복판에요. 언약궤라는 모습으로 하나님이 임재하시고 이끌어주시고 어려움을 이겨내게 하셨습니다. 그 하나님이 성경의 모습으로 나의 삶의 자리에 함께 하신다 라는 것을 알고 고백하며 그 하나님을 붙들며 살아갔으면 참 좋겠습니다. 내게도 요단강 같은 것이 있을 텐데 그것을 넘게 해주실 것입니다. 내게도 방해자 같은 것들이 있겠을 때 그것을 물리쳐 주시고 우리들이 가야 할 길을 가도록 하나님께서 인도하실 것입니다. 그것을 믿는다면 그 하나님을 생각하고요. 그 하나님을 고백하고 나의 삶의 자리에서 어려울 때마다 기도하며 살아갈 수 있습니다. 하나님 나의 삶을 맡깁니다. 하나님 나의 가게를, 나의 연구소를, 나의 가정을 모두 다 주님께 맡깁니다. 주님께서 성령의 모습으로 함께 하셔서 인도하시옵소서. 길을 열어주시옵소서. 한 번도 가지 못한 길을 가오니 우리를 붙들어 주시고 우리를 이끌어 가시옵소서. 고백하며 우리 하루를 살아갈 수 있습니다. 우리가 믿는 하나님, 우리가 예배하는 하나님이 우리를 요단강 같은 것을 건너가게 하시고 우리를 방해부들을 제거하게 하시고 우리가 가지 못한 길을 성큼성큼 나가도록 인도하실 줄로 믿습니다. 그 체험이, 그 고백이 우리들 삶 속에 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 본문에 보시면은 또 하나 인상적인 게 있는데 뭐냐면 그렇게 이스라엘 백성들이요, 그 아버지 부모 세대들이 하나님을 경험하고 어떻게든 하나님을 삶의 자리에서 예배 드리는 거잖아요. 그것이 자녀들에게 전해지도록 무진장 애를 쓰는 모습을 볼 수 있습니다. 여호수아가 돌 12개를 세우면서 말하잖아요. 언제가 자녀들이 물어보게 될 때는 그 자녀들에게 어떻게 우리가 살아왔는지, 어떻게 홍해바다를 건넜고 어떻게 광야를 지났고 어떻게 우리가 요단강을 건넜는지 자녀들에게 이야기해 주라고 말합니다. 그런 과정에서 신앙이 자녀들에게 전해질 거예요. 그렇게 되면서 자녀들과 부모가 다 같이 삶에서 하나님을 경험하고 부모와 자녀들이 다 같이 삶의 자리에서 하나님을 예배하며 살아가게 될 것이라고 가르쳐주고요. 그렇게 몸부림치는 모습을 볼 수 있습니다. 이런 삶의 자세들이, 이런 예배하는 자세들이 우리들의 것이, 우리 자녀 것이 됐으면 너무너무 좋겠습니다. 우리는 우리들 살아가면서 돌을 집안에 놓지는 않습니다. 우리 교회에 딱 뭐 돌을 세우지는 않습니다.
근데 우리가 가정에서 자녀들과 같이 살아가잖아요. 우리 교회에서 자녀들과 같이 신앙생활 하잖아요. 그러면서 자녀들 마음속에 돌 같은 이미지는 찍어주고 있습니다. 이렇게 만들어주고 있습니다. 자녀들이 우리들과 살아가면서 우리들을 보면서 우리들이 살아가는 모습을 보고요. 우리들의 신앙생활하는 모습을 보면서 마음속에 그려지는 것이 있어요. 그게 돌 같은 이미지로 자녀들에게 살아가게 될 것입니다. 되고 있습니다. 우리는 이런 혼돈의 시기에 지나면서도 성경을 꾸준히 읽는 모습을 자녀들이 볼 수 있습니다. 가게에 가는데 참 고통스러워하면서도 어떻게 하면 찬송하고 어떻게 하면 기도하고 어떻게 하면 말씀으로 붙들까 살아가는 모습을 자녀들이 볼 수 있습니다. 가정에서 우리 매주일 11시 30분에 예배 드리도록 그렇게 우리 함께 하고 있는데요. 어떻게 하면 함께 은혜 가운데 교회를 안 하지만 가정 안에서 예배 드릴까 애쓰는 모습을 자녀들이 볼 수 있습니다. 그러면서 그게 이미지로 차츰 이렇게 쌓이잖아요. 그래서 이미지로 마음속에 남아, 생각 속에 남아. 그래서 돌 같은 이미지로 자녀들에게 있을 수 있습니다. 그리고 언젠가 그 이미지를 떠오르면서 스스로 질문하고 스스로 답할 것이에요. 그때 참 어려운 시기가 있었는데 옛날에 그때 부모님들이 어떻게 말씀 붙들고 살아가려고 하는 그렇게 어려운 가운데서도 가정에서 어떻게 하면 예배를 드릴까 그 몸부림쳤던 모습 왜 그러셨을까 그 삶의 결과 등등을 생각하면서 스스로 질문하고 스스로 답하게 될 것입니다. 그런 과정 속에서 자녀들에게 다시 식었던 믿음이 활발해지고 떠났던 것이 다시 예수 그리스도에게 돌아오고 그리고 그 삶 속에서 예수님을 붙들며 신앙생활하기를 소원합니다. 그리고 그 삶 속에서 하나님을 경험하고 그 삶 속에서 하나님을 예배하며 살게 되기를 원합니다. 이런 경험이 이런 삶의 모습이 우리뿐만 아니라 우리 자녀 세대들에게도 이루어지기를 주님의 이름으로 소원하고 기도하고 축복합니다. 여러분 주일 오전 11시 30분에 저희들 다 같이 함께 온라인으로 예배드리고자 합니다. 예배드리고 있습니다. 온라인으로 예배 영상물을 송출하고 그리고 여러분들이 송출하고 가정에서 예배를 드리고 있습니다. 우리가 예배를 드림으로 하나님께 기쁘게 해드리고 그리고 그 예배를 드림으로 하나님께 드리는 중에 하나님께서 주는 은혜를 체험하며 그 은혜로 우리는 하루하루 살아가고 있습니다. 근데 우리가 장소는 다르지만은 11시 30분에 같은 시간에 우리 함께 예배드리기를 원합니다. 그렇게 함으로써요 우리가 공동체성을 확인할 수 있고 그렇게 함을 통해서 서로 격려하면서 이게 혼자 신앙생활하기 참 힘들잖아요. 서로 격려하면서 이 어려운 때를 극복해 나갈 수 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 여러분 가정에서 예배드리더라도 일터에서 예배드릴 때 11시 30분을 꼭 기억하고 함께 모여서 그 영상을 통해서 예배드렸으면 참 좋겠습니다. 뭐 이제 이머전시가 생기거나 혹은 일해야 되시는 분들이 있어요. 일터에서 보시는 분도 있다고 하더라고요. 예배를 보면서 예배 드리시는 분이 있다고 들었습니다. 예, 좋습니다. 그 일을 꼭 하셔야 되거나 이머전시 있으면 이제 할 수 없죠. 그렇지 않다면 가정에서 계시다면 우리 11시 30분을 꼭 기억하고 함께 예배 드렸으면 좋겠습니다. 우리 자녀들에게도 이 시간을 좀 엄수하면서 준비하는 마음으로 예배 드리면 참 좋겠어요. 이게 하나님께 나아가는 것이잖아요. 교회당은 아니더라도. 그게 훈련이고 그게 마음속에 이미지를 그려주는 거거든요. 자녀들도 좀 나와서 영어 예배부에서 중고등부 전도사님들, 영어 예배부 전도사님 애써서 이렇게 그 팀 멤버들이 영어 예배 영상물을 만들고 송출하고 있습니다. 그리고 유아부를 또 유아부대로 하고 있습니다. 자녀들을 격려해서 함께 예배드렸으면 참 좋겠습니다. 이런 것들이 하나하나 깊은 이미지로 남아서 자녀들 미래의 영의 양식이 될 것입니다. 지난 6월 28일 영어 예배부에 샘김 전도사님이 설교를 했어요. 영어 예배부 담당이죠. 근데 이제 그 예레미야 애가를 읽었습니다.
그러니까 내용은 대체로 이런 거예요. 예루살렘 성이 바벨론에 이제 망하게 되잖아요. 그래서 예루살렘 백성들이 막 통곡하는데 예레미야도 통곡하고요. 하나님께서 들으신다, 하나님께서 응답하신다. 이제 그런 내용이에요. 그러면서 이제 우리들 어려운 시기에 있는데 서로를 배우고 서로 하나님께 통곡하고 기도할 때 듣는다라는 게 이제 그런 내용입니다. 근데 그 설교 마지막 무렵에 이런 얘기를 하더라고요. 샘 전도사님이 중학교 때 새벽 기도를 여러 번 참석한 적이 있답니다. 그때는 이제 찬양팀을 하는 사람들은 적어도 토요일 날 새벽에 나와서 기도를 해야 된다. 그때 전도사님이 그렇게 했대요. 그래서 이제 할 수 없이 새벽 기도에 온 거예요. 본인 말도 무슨 신앙이 있어서 온 게 아니라 나오라 그러니까 할 수 없이 나왔습니다. 그 이제 다 예배 끝나고 난 다음에 기도하는 시간이 됐는데 예배 드리는 거는 어떻게 가만히 있으면 되니까 되는데 기도하려니 이게 중학생이 별로 기도할 게 없는 거예요. 그래서 어떻게 한 5분 대충 막 이렇게 하다가 미적미적 하다가 이제 먼저 걸어 나가곤 했습니다. 근데 이제 5분 기도하고 이렇게 걸어 나갈 때 이제 캄캄하잖아요. 본당이 캄캄하고 이렇게 기도하는데 이렇게 본인이 이렇게 나가는데 어른들이 기도하는 모습이 보이는 거예요. 어둠 속에. 그 막 울면서 기도해. 어떤 분은 기도하는 건지 안 하는 건지 막 너무 가슴이 막 아파서 가슴만 두들기고 있어. 그리고 어떤 분은 그냥 이렇게 두 손 들고 이렇게 하는 그런 것만 있는 거예요. 그러니까 이게 어린 쌤이 볼 때, 아유, 왜 이렇게 우나? 뭐 이렇게 힘든가? 그러면서 이렇게 나갔대요. 근데 이게 한 번 그런 게 아니라 새벽 기도할 때 그렇게 하는 모습들을 보면서 어린 시절을 지냈습니다. 그러다 이제 지금은 이제 성인이 됐잖아요. 결혼하고 가정을 꾸리고 있습니다. 그렇게 이제 살아가면서, 그때 왜 그분들이 그렇게 울면서 기도했는지, 왜 두 손 들고 하늘을 쳐다보고 아무 말 못하는지 본인이 이해했다 그래요. 그래서 살아가는데 텐션이 있구나. 살아가는데 스트러글링이 있구나. 인생을 살아가는데 얼마나 하드십이 있는가라는 것을 지금 알고 그때 그분들이 왜 그렇게 기도했는지를 알겠다라고 그렇게 얘기하네요. 그래서 성경에 보면 탄식이라는 말이 나오는데 로마서 8장 22절에 보면 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 안다는 말인데 그 탄식이 바로 그것이었구나. 그때 그 어른들이 그렇게 탄식하는 거였구나 라는 것을 지금 알게 됐다 그래요. 그래서 넌지시 이제 중고등학생들도 있잖아요. 우리 부모 세대들은 지금 아주 어려운 시기를 지나고 있다. 같이 이야기를 듣고 같이 기도하고 같이 탄식을 나누며 살아갔으면 좋겠다라는 내용의 설교를 했습니다. 어른들이 새벽 시도 시간에 울면서 기도하는 모습이 이미지로 남아있어서 샘 전도사님에게 영의 양식이 되고 있습니다. 여호수아가 이스라엘 백성들과 함께 요단강을 건너고 난 다음에 길갈에 돌 12개를 세워놓았습니다. 그리고 말해요. 만일 훗날에 자녀들이 묻게 될 텐데 이 돌들이 무슨 뜻이냐고. 그러면 하나님께 어떻게 해서 이끌어왔는지, 하나님은 어떻게 예배하며 살아왔는지를 이야기하라고 권면합니다. 우리는 지금 아주 어려운 시기를 지나고 있습니다. 우리는 지금 우리 가정에 보이진 않지만은 돌을 세우고 있는 중입니다. 우리는 지금 먼 훗날 나의 아들에게, 나의 딸들에게 영적인 양식이 될 돌, 그 돌을 우리 가정에 세워가고 있는 중입니다. 하나님의 은총이, 하나님의 보살핌이 이 어려운 시기를 지나는 우리와 앞으로 또한 어려운 시대를 살아갈 나의 아들, 나의 딸들에게 임하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이 어려운 시기 하나님을 바라보고 주와 더불어 날마다 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님 살아계심을 경험하며 하나님을 예배하며 살아가게 하옵소서. 나의 아들에게도 나의 딸들에게도 이 믿음 전해줘서 살아가서 어떤 어려움이 있을 때 하나님을 붙들며 살고 하나님을 경험하며 살며 그 삶의 자리에서
하나님을 예배하며 살아가는 딸이 되도록, 아들이 되도록 붙들어 주옵소서. 하나님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 우리 주님 걸어가시 발자 주인을 알겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리 걸어가리. 어린아이 같은 우리 미련하고 약하나 주의 손에 이끌리어 생명길로 가겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리 걸어가리. 고치리는 들떠리나 엄한 골짜기라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 가겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 닫힌 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서. 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 닫힌 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우리 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 닫힌 우리 맘 열어주시고
성자, 성령의 은혜와 축복과 보살핌이 오늘 교회에서 예배드리는 형제자매들, 오늘 가정과 일터에서 예배드리는 형제자매들, 우리들 모두 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.